எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலை முன்னிட்டு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று இடம்பெற்றது. பிரச்சார கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நாமல் ராஜபக்ச, ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் யாழ் மாவட்ட அமைப்பாளர் தம்பித்துரை ரஜீவ் உள்ளிட்ட கட்சி ஆதரவாளர்கள், பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். அடுத்ததாக இங்கு உரிமை வழங்குவதற்காக எங்களுடைய கட்சியுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர் வரப்போகின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களிக்கிறார். ஆனால் இருந்தாலும் இந்த நாட்டை மனுஷன் கடலில் உணர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். நாட்டின் யுத்தத்தை நிறுத்தி வாழ்வதற்கு முன்னாள் என்பதை யாரும் மறுக்கக்கூடாது என்பதை இத்தகத்தை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. கலைஞர் என்பதில்லை, காவலை மக்களுக்கு வாக்களித்து எளிதான ஒரு சிறைகளை வழங்கி சென்ற கட்சியுடைய செயல்திட்டங்கள் பல்வேறு விதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற பொழுதும் ஆனால் அது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சதியை Udin Ruku Bandara Hiduman Dituman Iwaya Pekatuman PKJ Git Syamaran Prima Istana Betul Siuluma Dirain Awasana ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ රැස්වීම සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව. උතුරු ප්‍රදේශයට අපි සංවර්ධනය ගෙනාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ. පාරවල් ටික හදලා, ඉස්කෝල ටික හදලා, කෝවිල් ටික හදලා, ගොවිතැන් කරන්න, දීවර කටයුතු කරන, රැකියාව වලට යන්න පුළුවන් පරිසරය හැදුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා.
ඒ සංවාදේ නතර කරපු දැන් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම තව පරම්පරාව රැකියා හදලා යාපනයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩාංගන වගේම තොරතුරු තාක්ෂණ ටෙක්නොලොජි පාර්ක් එකක් යාපනයේ ස්ථාපනය කරනවා. ඒ වගේම යාපනයේ ගුවන්තොටුපොළ ජාත්‍යන්තර තලයේ ගුවන්තොටුපොළ බවට තවත් වර්ධනය කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන අනුම ගානේ පැසෙන්ජර්ස් මගින් මිලියන 20කට සර්විසස් දෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘතයක් විතර පලාලි යාපෘතයට ඩෙවලොප් කරනවා. කොළඹ ලෝටස් ටවර් එක කේන්ද්‍ර කරගෙන හැදෙන තාක්ෂණ ටෙක්නොලොජි පාර්ක්ස් වලට යාපනය ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. ඒ තුළ තම පරම්පරාවට IT සෙක්ටර් එකේ ටෙක්නොලොජි සෙක්ටර් එකේ රැකියාව අවස්ථාවක් හදලා දෙනවා. දකුණින් දරුවන්ට ලැබෙන හැම අවස්ථාවක්ම උතුරු දරුවන්ට ලබා දෙනවා. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ කොමන් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදියට තමිල් ලැන්ග්වේජ් එක මේන් ලැන්ග්වේජ් එක විදියට සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකක් මේ රටේ ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා. මම හිතනවා සිංහලනාම තමන්ගේ සංස්කෘතිය කල්චර් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා. මම ඒක බිලීව් කරන කෙනෙක් විශ්වාස කරන කෙනෙක්. හින්දු කල්චර් එක අපි ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා. තමිල් ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි කොමන් ලැන්ග්වේජ් එක විදියට පාසල් දරුවා හිතන්න පුළුවන්. දකුණේ දරුවන් ලැබෙන අධ්‍යාපනය වගේම උසස් අධ්‍යාපනය උතුරේ ගම්වල දරුවන්ට ලබා දෙනවා. මෙහි අහකට විනාශ වෙනවා. දීවර ශේෂ්ඨයන් අවශ්‍ය පාසල් ලබා දෙනවා. අපි දන්නවා දීවර අරතරවල අපි ඉන්දිය රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා කෙලෙසාර විසඳුමක් ලබා දෙන්න අඩුම කරනවා. අපිට ඕන වැඩ කරන්න. මට බොරු දෙන්න බෑ. බෞද්ධ අවුරුදු ගණනාවෙම හැම දේශපාලකයෙක්ම පොරොන්දු වෙච්ච බොරු මට කියන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් දේ මම පුළුවන් කියන බෑ මම බෑ. උතුරු පළාතේ යාපනයේ දියුණු කරන්න මට පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රදේශ දරුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ජාතික ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනය වගේම රැකියාව අවස්ථා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම යාපනය උතුරු ප්‍රදේශයේ සම්බන්ධ කරන පටන් ගන්නවා. මේ තරුණයන් ඉල්ලනවා අප විශ්වාස කරනවා. ඔබේ වයසවල ඉන්න කෙනෙක් මම. මම දන්නවා අවශ්‍යතාව. අලුත් තාක්ෂණයක් එක්ක ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ක්‍රියේටර් ඉකොනොමි එක ඇතුළේ නැත්තම් ඔන්ලයින් බිස්නස් කරන අය කොන්ටෙන්ට් හදන අයගේ අවශ්‍යතාවය මම දන්නවා. ලංකාවේ හොඳම ෂෝට් ෆිල්ම් හැදෙන්නේ
யாழ் மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனுடைய தேசிய அமைப்பாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான கௌரவ நாமல் ராஜபக்ச அவர்களுக்கும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பூஜித பர்தர அவர்களையும் வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இன்று இந்த கட்சியினுடைய தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எமது கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள், எமது கட்சியினுடைய பிரதேச அமைப்பாளர்கள், தொகுதி அமைப்பாளர்கள், கட்சியினுடைய இளைஞர் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கட்சியினுடைய செயல் திட்டங்கள் பல்வேறு விதத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுதும் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு பொருளாதார பின்னடைவின் பின்னர் ஒரு பாரிய வீழ்ச்சி ஒன்று காணப்பட்டது அனைவருக்கும் தெரிந்தபடியால்தான். ஆனால் அது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சதி நிகழ்வினால் அது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனைக்கு மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு பணி என்பதை தற்பொழுது காலம் நிரூபித்துக் கொண்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் எமது கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள், உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நாம் சிறிய ஒரு விளக்கத்தினை தான் சொல்ல வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது. 69 லட்சம் வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்ற கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்கள் இலங்கை நாட்டிலே ஒரு பாரிய வெற்றி. அவருடைய செயல் திட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய ஒரு தலைமையிலே தொடர்ச்சியாக செல்லுமாக இருந்தால் இந்த நாட்டிலே இன்னும் 20 வருடங்களுக்கு மேல் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனுடைய ஆட்சிதான் இங்கே நடைபெறப் போகின்ற என்பதனை உலக நாடுகள் மிகுந்த ஒரு தெளிவாக கருத்தில் கொண்டனர். அதனை உடனடியாக கவப்பதற்குரிய ஒரு சூழ்ச்சி நிகழ்ச்சியாகத்தான் அந்த நேரத்தில் ஒரு கொரோனா தொற்று காலத்தில் நாடு இயல்பாகவே ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அதனை திட்டமிட்டு நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னென்று இந்த நாட்டினை திடீரென்று பெட்ரோல் இல்லை, கேஸ் இல்லை, லைனில் இருக்கின்றது, கரண்ட் இல்லை. ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் வந்தவுடனே எல்லாம் திருப்பி வருகிறது. அது எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது? ஏனெனில் அவர்கள் தான் அதனை தடுத்து நிறுத்திய ஒரு செயல் திட்டம். திட்டமிடப்பட்டு அனைத்தையுமே தடுத்து நிறுத்திய பின்னர் மீண்டும் அவர்கள் வந்தவுடனே எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுங்கன்றார்கள். ஆட்சி மாற்றம் அது அதிகாரத்தினை எடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு திட்டம். இன்றும் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்ற மீண்டும் தான் வராவிட்டால் எல்லாரும் லைன்ல தான் நிற்க வேண்டும். ஒரு திட்டமிடப்பட்ட மிரட்டல். தனக்கு இல்லாட்டிக்கு தான் திருப்பியும் நிப்பாட்டுவேன், மேற்கத்திய நாடுகளுடைய ஆதரவுடன் அந்த வேலை திட்டத்தில் நிப்பாட்டுவேன் என்று தான் ஒரு சுயாதீன சுயேட்சையாக போட்டிவிட என்று சொல்லுகின்றார். ஆனால் எமது கட்சிக்கு நாமல் ராஜபக்ச அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எல்லா அமைச்சர்களையும் நீங்கள் கடந்த கிழமை பார்த்திருப்பீர்கள். 5 அமைச்சர்கள்கிட்ட எல்லாவரையும் பதவி விலத்தியுள்ளார். அவ்வாறெனில் அவர் எவ்வாறு ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் என நாங்கள் கருதிக் கொள்ள முடியும்? ஒரு ஆட்சிதான். நேற்றைய தினம் ஒரு இளைஞர் ஒருவர் கேட்கின்றார், உங்களுக்கு என்ன போதை பிடிக்கும் என்று சொல்லி. பவர், தனக்கு அதிகார பவர். எனவே அவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலில் செயல்பட்டதன் அடிப்படையில் தான் இந்த ஒரு பாரிய
வீழ்ச்சியினை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம். எனவே இன்றைய தினம் ஒரு முக்கியமாக எமது பிரதேசத்துக்கு தொடர்ச்சியாக கடமையாற்ற வேண்டும், தொடர்ச்சியாக செயலாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் வருகை தந்திருக்கின்ற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச அவர்களை மீண்டும் வரவேற்றுக் கொண்டு அவருடைய உரைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கட்சியினுடைய வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.